Hello, my dear students. Welcome to Gyan Manjari Vidyapeeth Mahua. I am Shivang Goswami. Once again, welcomes all of you to our digital classroom of Standard 11, and our subject is statistics. So, as we know that in our subject statistics, the main thing is data. How we collect data, we seen that in our previous chapter, chapter number 1. In this chapter, after collecting a data, we want to focus on how we present the data. Now, in our just previous lecture, we seen upper boundary point, lower boundary point, what is class length, all the things theoretical, all the topics are discussed in our previous lecture. Also, we seen that there are two types of frequency distribution. One is discrete and other one is continuous. We can also say a discrete frequency distribution as a non-continuous. Okay, now where we use discrete and where we use continuous frequency distribution, it is important. So when the range of our frequency or our data is less, at that moment we use a discrete frequency distribution. Otherwise, if a range for our data is very large, at that moment we use a continuous frequency distribution. So let's start today's topic, which is how we present the data, which is ungrouped data into the group data. Let's start today's lecture. So in today's lecture, we will see the illustration, not text illustration, but some understanding illustration. Okay, so we have the data. Following are the ages of employee working in the school. So for example, in one school there are many different kind of employees. આપણી કોઈ સ્કૂલ છે ફોર એક્ઝામ્પલ, એમાં ઘણા બધા એમ્પ્લોઈઝ છે. there are 50 employees in our school. તો આપણને એ 50 એમ્પ્લોઈઝની એજ આપેલી છે કે જે એમ્પ્લોય છે દરેકની એજ કેટલી, તો દરેકની એજ અલગ અલગ હશે. તો આપણી પાસે એવા 50 એજ હશે, બરોબર છે, અલગ અલગ વ્યક્તિની અલગ અલગ એજ. એવા કેટલા ટોટલ એજ હશે આપણી પાસે? 50. Suppose we have to form a continuous frequency distribution. Form a continuous frequency distribution. કેવું બનાવવાનું છે? continuous of 7 classes. એટલે કેટલા ક્લાસ રાખવાના છે? 7. કેવું બનાવવાનું છે? કન્ટિન્યુઅસ. હવે આપણી પાસે ટોટલ 50 નંબર ઓફ એજીસ છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે 50 ને જ્યારે હું અહીંયા લખીશ ત્યારે પણ આપણને ખ્યાલ આવશે કે આ કેટલું બધું ડિફિકલ્ટ વર્ક છે. 32, 34, 48, 32, 34, 48. એના પછી છે 31, 34, 27, 57. આ બધા શું છે? એજ છે. 36, 49, 51. તો વિચારો તમે, આ તો હજી આપણે 10 લખ્યા છે, એવા 50 છે. તો એમાં કઈ રીતે આપણે સમજવું, એટલા માટે આપણે શું કરીએ છીએ, એનું ગ્રુપિંગ કરશું. 45, 29, 36, 46, 46. After that 49, 51, 47, 50 and 30. 35, 41, 36, 47 and 30. વિચારો, હજી તો આપણે ખાલી આ 25 હાફ ડેટા કમ્પ્લીટ કર્યો છે, ત્યાં જ આટલા બધા ડેટા આપણી પાસે થઈ ગયા. એટલા માટે આ ઘણી બધી ડિફિકલ્ટ વસ્તુ છે. પહેલાં તો આને લખવી જ એટલી બધી ડિફિકલ્ટ છે, તો પછી એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન તો તમે કઈ રીતે કરશો?
બરોબર છે. એટલા માટે આપણે શું કરીએ છીએ, આને ગ્રુપિંગ કરીશું, ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન મેઇનલી બનાવીશું. એટલે આ એક્ઝામ્પલથી તમને એ પણ ખ્યાલ આવશે કે શા માટે ગ્રુપિંગ કે ટેબલ ફોર્મની અંદર રિપ્રેઝેન્ટ કરવું જરૂરી છે, એ પણ તમને ખ્યાલ આવશે. 44, 49, એના પછી 43, 42, 46, 28, 48. નેક્સ્ટ છે 52, 36, 43, 38 and 39. And last 50, 49, 34, 36 and 50. So this is the mainly ungrouped data. તમે જુઓ આટલા બધા 50 એમ્પ્લોઈઝ, એ દરેકની આટલી એજ, હવે એને આપણે લખવામાં જ આટલો ટાઈમ લાગ્યો, બરોબર છે. તો આને સમજવું કઈ રીતે? હવે મને કોઈક એમ પૂછે કે ભાઈ ધારો કે હું જ એ સ્કૂલમાં વર્ક કરું છું અથવા તો એ સ્કૂલ જે છે એનું મેનેજિંગ કરું છું, તો કોઈ મને એમ પૂછે કે ભાઈ આ જે ડેટા છે તમારી પાસે, એમાંથી તમારી કંપનીમાં અથવા તો તમારી સ્કૂલમાં કેટલા એમ્પ્લોઈઝ એવા છે જેની એજ અબોવ 50 છે, સોરી, તો મારે શું કરવું પડશે? આમાં ગણવાનું. આઈ હેવ ટુ કાઉન્ટ કે કેટલા 50 અપ છે. 1, 2, 3, 4, ચાલો 50 ને પણ આમાં ગણી લઈએ છીએ. 5, 6, 7 and 8. એમાં પણ જો ક્યાંક રહી ગયું હોય તો પાછી શું પડે? ભૂલ પડે. એટલા માટે આપણે આનું ગ્રુપિંગ કરીએ. તો ચાલો હવે આપણે ક્લાસ બનાવીએ. So now we want to create a frequency distribution which is continuous and which has 7 class. Okay, so first we have to find a class length because class length is important. So what is the equation of class length? In our previous lecture we seen that class length is equals to range upon number of class. આપણને ખ્યાલ છે નંબર ઓફ ક્લાસ કેટલા છે? 7. What is range? Range of frequency distribution. So maximum value minus minimum value. Okay, maximum value minus minimum value. What is maximum value? આમાંથી ચેક કરો મેક્સિમમ કેટલી છે? 57. Okay, so 57 is the maximum value minus minimum value. Okay, 27. So 57 minus 27, answer is 30. એટલે કે આપણા ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અથવા તો આપણા ડેટા જે છે એની રેન્જ કેટલી છે? 30. 27 થી શરૂ કરીને 57 વચ્ચેની કોઈ પણ વેલ્યુ આપણા ડેટામાં હોઈ શકે, એના કરતાં મોટી નથી અથવા એના કરતાં નાની પણ નથી. ચાલો રેન્જ 30. 30 ડિવાઇડ બાય 7 કેટલા થશે? 30 ડિવાઇડ બાય 7 એટલે 4.29. કેટલા થશે? 4.29. આનો મતલબ કે આપણી ક્લાસ લેન્થ હોવી જોઈએ 4.29. બટ ક્લાસ લેન્થ ઇઝ નોટ ઇન ડેસિમલ. ક્લાસ લેન્થ ઇન્ટીજર જ હોવી જોઈએ, બરોબર છે? તો તમે કાં તો 4 લઈ શકો, અધરવાઇઝ 5. પણ આપણે યાદ રાખવાનું છે કે આપણે એનાથી મોટી વેલ્યુ લેવાની છે. એટલે 4.29 છે તો આપણે કેટલા ગણીશું? 5. એનું રીઝન છે કે જો તમે 4 લેશો ને તો 7 ક્લાસમાં આ રેન્જ કવર નહીં થાય, બરોબર છે? That's why
અહીંયા લખી નાખું છું ક્લાસ લેન્થ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 5. તો ક્યાંથી શરૂ કરીશું? 27 છે મિનિમમ વેલ્યુ, એ આવી જતો હોય એવો 5 ક્લાસ લેન્થ વાળો ક્લાસ. બીજું આપણે કેવું બનાવવાનું છે? એક્સક્લુઝિવ, બરોબર છે, ઇન્ક્લુઝિવ નહીં, એક્સક્લુઝિવ. તો ક્લાસ બનશે 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 and 50 to 55 and 55 to 60. જોઈ લો કેટલા ક્લાસ થયા? 7. 1 2 3 4 5 6 and 7. So there are 7 class, each has class length of 5. Minimum value 27 આમાં આવી જશે, મેક્સિમમ વેલ્યુ 57 આમાં આવી જશે. બીજી વસ્તુ શું કરવાની છે? ટેલી માર્ક. આજે તમને એનો પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ ખ્યાલ આવશે કે ટેલી માર્ક્સ શા માટે જરૂરી છે, અને એટ લાસ્ટ અવર ફ્રીક્વન્સી. તો શું કરવાનું છે? મૂકતા જઈએ. સૌથી પહેલાં છે 32. 32 ક્યાં આવશે? તો 32 35 માં આવશે, એટલે ત્યાં એક ટેલી માર્ક કરી દેવાનું. 34 તેમાં જ આવશે. 48, 31, 34, 27, 57, 36, 49, 51. આવી રીતે એક એક વેલ્યુ ઉપર હાથ મૂકતા જઈ અને ટેલી માર્ક કરતા જવાના છે. ચાલો 45 ક્યાં મૂકશું? એક્સક્લુઝિવ છે એટલે લોઅર બાઉન્ડ્રી પોઈન્ટ આપણે કન્સિડર કરશું નહીં કે અપર, એટલે 45 આવશે આમાં, 45 to 50 માં. પછી 29, 36, 46, 46 જુઓ 5 નું ગ્રુપ થઈ જાય એટલે ગ્રુપ બનાવી દે. 49, 51, 47, 50. બંનેમાં 50 આવે, ક્યાં મૂકવાનું છે? અહીંયા. 30, બંનેમાં 30 આવે, ક્યાં મૂકવાનું છે? અહીંયા. 5 ગ્રુપ થઈ ગયું. 35 ક્યાં મૂકવાના છે? અહીંયા. 41, 36, 47, 30, 35. જરા પણ ઉતાવળ કર્યા વગર, બરોબર છે, કારણ કે આમાં ઉતાવળ કરશો તો તમારા માર્ક જતા રહેશે. 48, 53, 53 એટલે આમાં. 37, 47, 45 ક્યાં મૂકશું? 30, 50 લોઅર બાઉન્ડ્રી પોઈન્ટ કન્સિડર કરશું. 44 આવી રીતે. 49, 43, 42, 46. કોઈ પણ જાતની ઉતાવળ કર્યા વગર 48, 52, 36, 43, પાંચમું ગ્રુપ થઈ ગયું. 38, 39, 50, 49 ગ્રુપ થઈ ગયું. 34, 36 એટલે અહીંયા ગ્રુપ થઈ ગયું એક, અને 50. તો આવી રીતે એક પછી એક વેલ્યુ પર હાથ મૂકતા જઈ અને વેલ્યુ જે છે અહીંયા મૂકતી જવાની છે. So after getting a tally marks, just count and put this value on our frequency tab. So here for class 25 to 30 we easily seen that there are only 3 tally marks. So frequency of that class is 3. For 30 to 35
there is 8. For 35 to 40, 10. 40 to 45, 5. 45 to 50, 1, 2 and 3. તો તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે કે ગ્રુપિંગ કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઇઝીલી તમે એને કાઉન્ટ કરી શકો. હજી અહીંયા તો 50 વેલ્યુઝ છે. આગળ અમુક ન્યુમેરિકલ્સના ક્વેશ્ચન્સમાં એવું આવશે કે અહીંયા તમને 100 આપેલી હોય ત્યારે થોડુંક પ્રોબ્લેમ થઈ જાય. 50 to 55, 8 and 1. ટોટલ પણ ચેક કરી લેવાનો છે. ટોટલ અહીંયા કેટલી વેલ્યુઝ હતી? 50. તો અહીંયા પણ કેટલી આવી જોઈએ? 50 જ આવી જોઈએ. 3, 8, 11 plus 10, 21 plus 6, 26 plus 15, 41 plus 8, 49 and 50. એટલે ટોટલ પણ કેટલો થઈ જાય છે? 50 થઈ જાય છે. તો આવી રીતે તમારે કન્ટિન્યુઅસ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પ્રિપેર કરવાનું રહેશે. હવે 1 મિનિટ માટે વિચારો કે જો આપણે આવી રીતે ટેલીમાર્ક ન કર્યા હોય તો તમે કઈ રીતે કાઉન્ટ કરો? તો આપણે કાઉન્ટ કરવા પડે કે ભાઈ 25 to 30 માં કેટલા આવે? તો આપણે આમ જોતા જવાના. 1, પછી જોતા જવાના 2, 3, પછી ત્યાં 3 મૂકવાના. તો એ જોતા જાવ એમાં કેટલી તકલીફ પડે તમે વિચારો. એના બદલે એક જોયું ટેલીમાર્ક. એટલા માટે આ ટેલીમાર્ક સિસ્ટમ જે છે એનો ઉપયોગ થાય છે જેથી કરીને ભૂલ ન પડે. બીજું ગ્રુપિંગનું પણ તમને ઇમ્પોર્ટન્ટ સમજાણું હશે. અને હવે જુઓ, હવે તમને કોઈ પૂછે તો કે ભાઈ તમારી જે કંપની છે, સ્કૂલ છે, એમાં 50 અપ એજવાળા કેટલા? તો તરત તમે કહી શકો 9. તમને એમ પૂછે કે ભાઈ 25 થી 40 વચ્ચે કેટલા? તો ડાયરેક્ટ તમે કહી શકો 21. તો આવી રીતે ગ્રુપિંગ કરવાથી, ડેટાને પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટ કરવાથી એ બેનિફિટ રહેશે કે તમારે જેવો પણ ક્વેશ્ચન જોઈએ છે એ બની શકે. તો આ હતું આજનું આપણું કન્ટિન્યુઅસ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કઈ રીતે પ્રિપેર કરવું, હાઉ વી ફોર્મ અ કન્ટિન્યુઅસ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, એના વિશે આપણે વાત કરી. આજના હોમવર્કની વાત કરી લઈએ તો તમારે ટેક્સ્ટ ઇલ્યુસ્ટ્રેશન નંબર 2 એના અંદર તમને આપેલું છે ફોલોઈંગ રિગાર્ડિંગ ધ સેલ્સ ઓફ ડિફરન્ટ આઇટમ્સ ઇન અ સુપર મોલ ડ્યુરિંગ ધ 4 વીક્સ. 4 વીક્સમાં કેટલી સેલિંગ થયું એનો ડેટા આપેલો છે. એટલે 4 વીક્સ એટલે 28 ડેઝ આપેલું છે. કન્સ્ટ્રક્ટ અ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બાય ક્લાસિફાય ધીસ ડેટા ઇન્ટુ 8 ક્લાસ. કેટલા ક્લાસ? 8 ક્લાસીસ. તો અહીંયા જેમ આપણે નંબર ઓફ ક્લાસીસ 7 હતા એની જગ્યાએ 8 કરવાનું છે. રેન્જ કેટલી મળે છે? નાનામાં નાની વેલ્યુ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો 80 તમારી પાસે ડેટા હશે જ, અને મોટામાં મોટી વેલ્યુ છે 265. એટલે 165 આવ્યું. 165 બાય 8 કરો, તમને આન્સર મળશે 23.125. તો અહીંયા તો આપણે લઈ લીધું હતું કે ભાઈ 4.29 હતું તો ક્લાસ લેન્થ 5. 23.125 છે તો ત્યાં તમારે ક્લાસ લેવાનો છે 25 નો. મિનિમમ વેલ્યુ છે 80 એટલે 75 to 100 નો પહેલો ક્લાસ બનશે. આવી રીતે વિચારવાનું છે. પછી ત્યાં 74 નહીં લેવાનું. લ્યો તો કાંઈ ફેર પણ ન પડે, પણ મેઇનલી આપણે એવા ઇન્ટીજર્સ લેવાના જે મેઇનલી આપણે યુઝ કરતા હોઈએ. બરોબર છે. પછી જો મોટી વેલ્યુ હોય તો 100 to 200, 200 to 300 એવા પણ આવશે ક્લાસ. બરોબર છે. પણ એક્સક્લુઝિવ કીધું હોય તો એક્સક્લુઝિવ, ઇન્ક્લુઝિવ કીધું હોય તો આપણે આગળ જોઈશું. એક ઇલ્યુસ્ટ્રેશન નંબર 3 છે એમાં તમને એમ કીધું છે એક ક્લાસ આપી દીધો છે. ટેક્સ્ટ ઇલ્યુસ્ટ્રેશન નંબર 3 પણ હોમવર્કમાં છે. એમાં તમને એવું કીધું છે કે 30 to 39 વાળો. તો પછી આ એક્સક્લુઝિવ ન હોય, આ ઇન્ક્લુઝિવ બનાવવો પડે 40 to 49 આવી રીતે. અને કેટલા ક્લાસ કીધા છે આપણને? તો આપણને કીધું છે નહીં, ક્લાસ નથી કીધા, આ એક ક્લાસ છે. તો મિનિમમ વેલ્યુ કેટલી એમાં છે તમે જોઈ શકો છો 17 ને મેક્સિમમ 19. તો તમારે પહેલો બનાવવો પડે 10 to 19, પછી 20 to 29, 30 to 39, પછી એવી રીતે કરશો તો 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89 and 90 to 99. આવી રીતે ક્લાસ બનાવવાના છે. ત્યાં તમારે રેન્જ વગેરે ફાઇન્ડ કરવાની જરૂર નથી. તો આ બંને ઇલ્યુસ્ટ્રેશન જે છે એ તમારે હોમવર્કમાં કરવાના રહેશે. એના પછી જે છે થોડાક
આપણા ન્યુમેરિકલ્સ મિડ વેલ્યુ ને એના વેલ્યુ આધારિત છે, તો એ આપણે હવે પછી જોઈશું. ઓકે, સો આઈ હોપ કે આજનો લેક્ચર તમને ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગ્યો હશે. અમે અમારા તરફથી બેસ્ટ ટ્રાય કરીએ છીએ કે આવા સમયમાં પણ તમને કેવી રીતે ટોટલી કોન્સેપ્ટ સમજાવી શકીએ. તેમ છતાં જો ક્યાંય પણ તમને નાનકડી એવી પણ કચાશ લાગે, ક્યાંય તમને નાનકડો ટોપિક પણ ન સમજાય, તો દરેક ટીચર્સ ફેકલ્ટીઝના નંબર તમારી પાસે છે જ. એના ઉપર કોન્ટેક્ટ કરી ડાઉટ સોલ્વ કરાવી લ્યો, કારણ કે અત્યારે જેટલું તમે વ્યવસ્થિત મહેનત કરશો એટલું તમારામાં સેલ્ફ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવશે. આપણને ખ્યાલ નથી કે આ કેટલા સમય સુધી ચાલશે, 1 મહિનો પણ ચાલી શકે છે, એનાથી ઓછું પણ અને વધારે પણ. ઇટ ઇઝ ઓલ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ ગવર્મેન્ટ. આપણા હાથમાં છે મહેનત કરવાનું. સો વી વેલ પ્રિપેર ફોર અવર હાર્ડ વર્ક. ઓકે, સો this is the end of our lecture. I hope lecture is useful for you. Thanks for watching. Jai Hind.